जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में जटाओं में जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा। अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा।
तेरी क्या ही बात है, बोल शंकरा तेरी क्या ही बात है। दूर होके भी तू साथ है, ओ दूर होके भी तू साथ है। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण। तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा। लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। का उड़ गया है रे पंछी, सब तेरी बदौलत है आज रघुवंशी। तू सूक्ष्म है और तू ही विशाल है, तू उत्तर है और तू ही सवाल है। तू ही है सत्य बाकी जिंदगी भी ना सकी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा। लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। दयावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति विलोके परिवानराणां। न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम्। ध्यान में है मगन तन पे ओढ़ के रचोली, मुझे अपने रंग में रंग दे संग खेल मेरे होली। आसन है नीचे ना है कोई खटोली, मुझे अपने रंग में रंग दे संग खेल मेरे होली। बस भी करो अब मेरे शंकरा, भांग रगड़ के बोलिए गौरा। तुम नहीं रजे हो गोरा वाट के रजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा। लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा। हर हर शंभू शंभू शिव महादेव, शंभू शंभू शिव महादेव। हर शंभू शंभू शिव महादेव, शंभू शंभू शिव महादेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभू शंभू शिव महादेव, शंभू शंभू शिव महादेव। हर शंभू शंभू शिव
धृतपापवृन्दम् सानन्दमानन्द धवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हितपापवृन्दम् वाराणसीनाथ मम नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये वाराणसीनाथं मम नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये हर हर शम्भो शम्भो शिव महदेव शम्भो शम्भो शिव महदेव हर शम्भो शम्भो शिव महदेव शम्भो शम्भो शिव महदेव अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम् अकालमृत्यु परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम् हर हर शम्भो शम्भो शिव महदेव शम्भो शम्भो शिव महदेव हर शम्भो शम्भो शिव महदेव शम्भो शम्भो शिव महदेव नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय
મને લાગી માયા રે हमारा काल कोरा रे काना ने धोया यमुना ना पानी गंगा रे काना ने धोया लाल लाल जोगी लाल रमता लाल जोगी लाल लाल जोगी लाल रमता लाल जोगी लाल जोगी नो नेड़ो लाग्यो भोला शिवजी लाल जोगी नो हर 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 महादेव महादेव जी पार्वती कहे तमे हामड़ो महादेव जी जोगी नो नेड़ो लाग्यो भोला शिवजी लाल जोगी नो नेड़ो हर महादेव મારી ગયો ના ગોવાળ રે ઓ મુરલી વાળા મારી ગયો ના ગોવાળ રે ઓ મુરલી વાળા એ તનગાયું લઈને આવજે ઓ મુરલી વાળા એ તનગાયું લઈને આવજે ઓ મુરલી વાળા મારી ગયો ના મારી ગયો ના ગોવાળ રે ઓ મુરલી વાળા મારી ગાના બોહરે મોહની વાળા निकलियो हाँ मुरली वाला निकलियो हाँ मुरली वाला मुरली वाला मुरली वाला मारी गायो ना मारी गायो ना मुरली वाला
ગાવો આલાંગણીઓ મારે ગાવો મહાદેવ આય ભોળાના મહાદેવ ને મેળે હાડો ને પાર્વતી હાડો ને પાર્વતી મહાદેવ ને તો સંપન્ન મહાદેવ ને તો સંપન્ન મારો હીર ગજરો ફૂલ ગજરો રે મારો ઊંચી દે ભાણિયા મને હાથ ગજરો ફૂલ ગજરો રે મારો હીર ગજરો ફૂલ ગજરો રે મારો હીર ગજરો ઊંચી દે
પીડા ફૂલ મળ્યો ફૂલ ગજરો મોતીને માલણિયા મારો હાથ ગજરો મોતીને માલણિયા મારો હાથ ગજરો ફૂલ ગજરો રે મારો વીર ગજરો ફૂલ ગજરો રે મારો વીર ગજરો દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે એને મન માયા क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे।
जो तारदा शिव जी पापियां जो मारदा जी पापियां जो मारदा बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमली महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजतो जाए रे हो महादेवा सर से तेरे बहती गंगा काम मेरा हो जाता चंगा नाम तेरा जब लेता ता ता महादेवा शंभो जय शंकर मापियां दे करे वो गौरा मेला च रैंदी जी मेला च रैंदी बिच समसाना रैंदा भोलेनाथ जी मापियां दे करे वो गौरा मेला च रैंदी जी मेला च रैंदी बिच समसाना रैंदा भोलेनाथ जी काले या कुंडला वाला मेरा बड़े बाबा किन्नर कैलासा तेरा डेरा हो जी सर पे तेरे वो गंगा मैया विराजे मुकुट पे चंदा मामा हो जी पंग जे पिंदा वो शिव जी तूने रमांदा जी तूने रमांदा बड़ा ही तपारी मेरा भोले अमली पंग जे पिंदा वो शिव जी तूने रमांदा जी तूने रमांदा बड़ा तपारी ओ मेरा भोले अमली ओ तेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे वगोरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ है भूतों की टोली मेरे नाथ रे वो शंभुनाथ रे ओ भोले बाबा जी दर तेरे मैं आया जी झोली खाली लाया जी खाली झोली भर लो जी काले या सरपा बाड़ा मेरा बोले बाबा शिखर कैलासा बिच रहंदा ओ जी मारे 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 नारे नाना मारे नारे नारे नाना नर नारे नर नारे मारे नारे नाना
महिमा गावे भेसुरो नासी महेश धाण धाण थारी महिमा गावे भेसुरो नासी महेश धाण धाण थारी महिमा गावे भेसुरो नासी महेश धाण धाण थारी महिमा गावे भेसुरो नासी महेश भगत बुलावे दौड़ावे हर 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 महादेव हे भगत बुलावे दौड़ावे हर 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 महादेव हे भगत बुलावे दौड़ावे हर 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 महादेव हे भगत बुलावे दौड़ावे हर 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 महादेव हर 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 महादेव भोलेया हर 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 महादेव हर 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 महादेव भोलेया हर 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 महादेव भगत बुलावे दौड़ावे हर 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 महादेव हे भगत बुलावे दौड़ावे हर 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 महादेव सूरखणे तू तीरथ लावे दुखिनो हरे कले सूरखणे तू तीरथ लावे दुखिनो हरे कले हे सूरखणे तू तीरथ लावे दुखिनो हरे कले सूरखणे तू तीरथ लावे दुखिनो हरे कले साधोणे अवधानी बनावे हर 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 महादेव साधोणे अवधानी बनावे हर 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 महादेव हे साधोणे अवधानी बनावे हर 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 महादेव हे साधोणे अवधानी बनावे हर 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 महादेव हर 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 महादेव भोलेया हर 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 महादेव हर 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 महादेव भोलेया हर 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 महादेव भगत बुलावे दौड़ावे हर 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 महादेव भगत बुलावे दौड़ावे हर 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 महादेव भटकणे तू राह दिखावे मायाणु मिलियो गुरे भटकणे तू राह दिखावे मायाणु मिलियो गुरे भटकणे तू राह बुलावे दौड़ावे हर 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 महादेव हे भगत बुलावे दौड़ावे हर 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 महादेव भगत बुलावे दौड़ावे हर 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 महादेव हे भगत बुलावे दौड़ावे हर 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 महादेव જે દાતાશ્રીએ યથાશક્તિ યોગદાન આપેલ છે એમનું આપણે સંતોના વરદ હસ્તે સન્માન કરીશું. તો સૌથી પહેલાં શિવશક્તિ ગ્રુપના આજના મુખ્ય દાતાશ્રી જાદવજીભાઈ શામજી ભંડેરી એમના તરફથી રૂપિયા 1,01,111 ખૂબ ખૂબ તાળીઓથી વધાવી લઈએ. બાળકો માટે સ્કૂલ કિટ, સાઉન્ડ સિસ્ટમ અને મહાઆરતીના દાતા છે તે સ્વામી શ્રી વિશ્વવલ્લભદાસજી પાસે આવી અને તેમનું સન્માન સ્વીકારશે. જયરામભાઈ જોશી આજના કાર્યક્રમના પેંડાની પ્રસાદીના યજમાન છે. એમના તરફથી રૂપિયા 31,000. મંદિરની અંદર શિવમુખ જે મૂકેલું છે, ચાંદીનું શિવમુખ, એ પણ એમના તરફથી મળેલ છે. એમની કિંમત લગભગ 1,25,000 જેવી થાય છે. ત્યાર પછી પરબતભાઈ વેલજી કારા રૂપિયા 20,000 એમના તરફથી ચેવડાની પ્રસાદીના યજમાન છે. એ પણ એ પધારે.
ત્યાર પછી અરજણભાઈ રવજી કારા રૂપિયા 20,000 ચેવડાની પ્રસાદીના યજમાન છે, એ પણ અહીં સંતો પાસે પધારે. વિશ્રામભાઈ દેવજી ભોળિયા, એમના તરફથી પણ રૂપિયા 10,000 દાન પેટી મળેલ છે, એ પણ અહીં પધારે. રામ ભરોસે છે. શિવશક્તિ ગ્રુપમાં જે કાર્યકર્તાઓ સક્રિય રૂપે રાત્રે સેવામાં હતા એમને રુદ્રાક્ષની માળા રામ ભરોસે દાતા તરફથી મળેલ છે. ત્યાર પછી મહેશભાઈ વિનોદકુમાર સોની રૂપિયા 20,000 જે આ આયોજન કરવામાં નાનું મોટું જે કાંઈ ખર્ચ થતું હતું એમના તરફથી મળેલ છે, એ પણ અહીં સ્વામી પાસે પધારશે. ત્યાર પછી કલ્યાણભાઈ નારાયણ કાનજી જેસાણી રૂપિયા 5,000 એમના તરફથી દાન પેટી મળેલ છે, અહીં પધારશે. જેમના નામ બોલું છું એ વ્યક્તિ અહીંયા હાજર ન હોય તેમના પ્રતિનિધિ અહીં આવી જજો. એઈડન દિવેશ પ્રેમજી લીંબાણી રૂપિયા 5,000 એમના તરફથી મળે છે, એ પણ સંતો પાસે પધારે. મૂર્તિ લઈ લે હાથમાં. હા બસ હવે અહીંયા જોજો. ઓકે. ત્યાર પછી આજી કારા બાબુભાઈ એમના પ્રતિનિધિ પણ એ સંતો પાસે પધારશે. ચાલો લઈ લે અહીંયા હવે અહીંયા જો 5,000 રૂપિયા રમેશભાઈ શક્તિદાન ગઢવી તાલુકા પંચાયત સદસ્ય અને સરપંચ ઇન્દુમતીબેન, આજે આપણે શેઠ નીચે બેઠા છીએ એ લોકોની મહેનતને કારણે આપણે અહીંયા શેઠ છે આ તે મંદિરમાં, તો એમના માટે બંનેનું સન્માન. 10,000 રૂપિયા અરવિંદભાઈ ભવાનજી જોશી, આજે જે શિવલિંગ મૂકેલું એક ટ્રોલીમાં જે ટાયર લાગેલા હતા એમના તરફથી દાન મળેલ છે. ભાઈ શામજી ભંડેરી તરફથી મંદિરના પૂજારી કેશવગર ગુસાઈને રૂપિયા 5,000ની ભેટ અર્પણ કરવામાં આવશે. બાવાજીને વિનંતી કરું કંઈ પધારો. થોડા કામ ફરીએ જાતભાઈ આમ નીકળી આવજો. ખબર બસ ઉભા રહ્યો. ત્યાર પછી વાલજીભાઈ લાલજી આસાણી રૂપિયા 5,000 એમના તરફથી દાન પેટે મળે છે, એ પણ સંતો પાસે પધારશે. ઈશ્વર દીપકભાઈ એમના તરફથી પણ આપણને સેવા જ્યારે એમને કહીએ ત્યારે સેવા કરવા માટે તૈયાર હોય છે. જો અહીંયા ઉપસ્થિત હોય તો પધારો. અત્યારે જે મંડપ ડેકોરેશનનું કાર્ય થયેલું છે એ વર્ણિરાજ મંડપ એન્ડ ડેકોરેશન અરવિંદભાઈ લાલજી માયાણી. જો દશરથભાઈ અહીંયા હોય તો અહીં પધારો. દશરથભાઈ. મૂર્તિ દે. ત્યાર પછી રવજીભાઈ માવજી જેસાણી, આપણે જે બસ સ્ટેન્ડ ઉપરના હનુમાનજી મંદિર છે એમના કલર કામનો તમામ ખર્ચ એમના તરફથી આપણને મળશે. તેમને વિનંતી કરીશ કે સંતો પાસે પધારો. આપણે જે બસ સ્ટેન્ડ ઉપર હનુમાનજીનું મંદિર છે એ મંદિરનો કલર કામનો ટોટલ ખર્ચ આ પરિવાર તરફથી મળશે. હલો. વધારેલા મહેમાનો દેવજીભાઈ કરશન માયાણીને વિનંતી કરીશ કે સંતો પાસે આવશે. મનસુખભાઈ કરશન માયાણી એમને પણ વિનંતી કરું કંઈ પધારો. કાનજીભાઈ મંજી કેરે ગામ રામપરવાડા,
કાનજીભાઈ મનજી કેરાઈ રામપરવાળા જઈને ઉપસ્થિત હોય તે પધારો. હેરો મંદિરના પૂજારી રવજીભાઈ કેરાવાળા તે ઉપસ્થિત હોય એ પણ સંતો પાસે પધારે. વિશ્રામભાઈ ધનજી ખીમાણી એમને પણ વિનંતી કરું કે સંતો પાસે પધારે. કીટનું વિતરણ આપણે આરતી ચાલુ થશે પછી કરીશું. આજે જે ચીકુની પત્ની દ્વારા દાનપેટી મળે છે તે એક વખત તાળીઓથી વધાવી લઈને અને દર વર્ષે હોય જ છે. જંગલેશ્વર મહાદેવ મંદિર ટ્રસ્ટના પ્રમુખ શ્રી વિશ્રમભાઈ દેવજી ભુડિયા તેમજ નાની મોટી સેવાઓમાં સદાય હંમેશા એમનું યોગદાન રહે છે એવા વીરજીભાઈ ખીમજી હલાઈ હિન્દુ સંસ્થાન ગ્રુપના પ્રમુખ છે એ પણ સંતો પાસે પધારે. ગજાનંદ ગ્રુપના પ્રમુખ શ્રી મહેશભાઈ વિનોદકુમાર સોની, શિવશક્તિ ગ્રુપના ઉપપ્રમુખ દિનેશભાઈ રવજી કારા, સહમંત્રી ગોપાલભાઈ રબારી, ખજાનચી દેવેનભાઈ શામજી આસાણી, સહખજાનચી સંદીપભાઈ મુકેશ બાવાજી, સભ્ય સુરેશભાઈ પટણી, સભ્ય જિગ્નેશભાઈ દરજી તેમજ ખીમજીભાઈ રામજી ભુડિયા, રવજીભાઈ દેવજી ભુડિયા એ પણ સંતો પાસે પધારશે. પ્રફુલ્લભાઈ દરજી જો અહીંયા હોય તો એ પધારે સંતો પાસે. શિવશક્તિ ગ્રુપ દ્વારા એક જાદુભાઈનું પેઇન્ટિંગ છે એ આપણે વિશ્વનાથ સ્વામીના હસ્તે જાદુભાઈને અર્પણ કરીશું. તો જાદુભાઈને વિનંતી કરું કે અહીં પધારો. સ્કેચ છે. થોડો કામ રાખજો. બસ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત સંતોમાંથી પુરાણી સ્વામી શ્રી વિશ્વવલ્લભ દાસજી સ્વામીને વિનંતી કરીશ કે આજના કાર્યક્રમને અનુલક્ષીને જે અરવિંદભાઈ મહારાજ આપણે જે શિવમુખ આપ્યું છે એના માટે જે મોમેન્ટો તમને આપવાનો છે સ્વામી પાસે પધારો. ક્યાં તમારો કુંવર હાલ આવી જા તો ભેગો આવી જા. અહીંયા જુઓ તમે અરવિંદભાઈ, તમે અહીંયા જુઓ. હવે અહીંયા જોજો. ઓકે. મોમેન્ટો અને રુદ્રાક્ષની માળા રમેશભાઈ સંતોના હસ્તે સ્વીકારો. ત્યાર પછી વિનંતી કરું કે ત્યાં મંદિર પાસે જાય ત્યાં માતાજીના હસ્તે પછી જ થશે.
એટલે બાળકો બધા શાંતિથી બેસજો. મહાદેવની ગંગેશ્વર મહાદેવની હરિતારા નામ છે હજાર, કયા નામે લખવી કંકોત્રી. ભગવાન શ્રી મહાદેવના નામ તો હજારો છે, એમાં કોઈ પણ નામથી ભગવાનને યાદ કરશો એ તમારા માટે હાજર છે, પણ યાદ કરનારા જોઈએ. આજે મહાશિવરાત્રિનો દિવસ છે. આ દિવસ મહાદેવનો દિવસ છે. મહાદેવ મોટામાં મોટા દેવ એટલે આગળ મહાદેવ લાગ્યો, મહા લાગ્યો. મહાવ્રત એટલે મહાશિવરાત્રિ એટલે આ વ્રત મોટું છે એટલે આગળ મહા લાગ્યો. વ્રતો આપણા હિન્દુ ધર્મની અંદર, સનાતન ધર્મની અંદર વ્રતો તો ઘણા છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાને શિક્ષાપત્રીમાં લખ્યો, વિષ્ણુ શિવો ગણપતિ પાર્વતી ચ દિવાકર. હિન્દુ ધર્મ, સનાતન ધર્મના પાયામાં જો આ પંચ મહાદેવ નથી તો એ હિન્દુ સનાતન ધર્મને માનતો જ નથી. આજે ભગવાન શંકરનો દિવસ છે એટલે ભગવાન શંકરના જ ગુણ ખાવા એ આપણા માટે એ યોગ્ય જ ગણાશે. જ્યાં જે વ્રત ચાલતું હોય, ગોકુલ અષ્ટમી ચાલતી હોય, અષ્ટમીનું વ્રત હોય, ત્યાં ભગવાન કૃષ્ણના ગુણ ગવાય. જ્યાં રામનવમીનું વ્રત હોય ત્યાં ભગવાન રામના ગુણ ગવાય, ભગવાન સ્વામિનારાયણના ગુણ ગવાય. જ્યાં વામન જયંતિ હોય તો ભગવાન વામનના ગુણ ગવાય. એટલે દુર્ગા દેવીનું વ્રત આવે નવરાત્રિ, ત્યાં માતાજીના ગુણ ગવાય. પણ આજે તો મહાશિવરાત્રિનો દિવસ છે એટલે આ શિવરાત્રિના દિવસે ભગવાન શંકરના ગુણ જેટલા ગાઈએ એટલા ઓછા છે. પણ આજે બોલવાની તો ઘણી ઈચ્છા છે, પણ ઘણું ના પડે. ઘણું કે કેટલું બોલશો તમે? આજે માંડવીની અંદર પણ માંડવી શહેરના તમામ ભાઈઓ ભેગા થઈ અને આવું એક શોભાયાત્રા ભગવાન શંકરની કાઢેલી. ત્યાં પણ પૂજન કરવા માટે ત્યાંથી થઈને સીધા અહીંયા આવ્યા છે. એટલે ત્યાં જવાનું થયું, અત્યારે અહીંયા આવવાનું થયું. હજી માંડવીની અંદર 2 જગ્યા છે, વાડી વિસ્તારમાં છે, બીજી એક જગ્યા છે. એટલે ત્યાં પણ આવું જ આયોજન છે, ભગવાન શંકરનું મહાદેવનું આયોજન છે. હવે તમને તો ખાસ માત્ર અહીંયા દહીસરાજમાં જ વાંચવાનું હોય અને અમારે તો જ્યાં આગ્રહ કરે ત્યાં અમારે જવું પડે. અને સાધુ સંતો નહીં ગયા તો કોણ જશે મને કહો? આપણે હિન્દુ સનાતન ધર્મની સંસ્કૃતિનું જતન કરવું હોય, જો સાધુ આગળ નહીં હોય તો આનું જતન, રક્ષણ, પોષણ કેમ થશે? પણ આજે હિન્દુ ધર્મની વાત આવે, જાગૃતિની વાત આવે, પણ એટલું તમને ચોક્કસ કહી, કેટલાકને આમાં માઠું લાગશે, પણ હિન્દુ ધર્મની જાગૃતિને આગળ લાવવું હોય, જાગૃતિ કરાવી હોય તો નરેન્દ્ર મોદીના હાથ મજબૂત કરવા પડશે. એ તો શક્ય નથી. આજે 5-6 વર્ષના વાણા વહી ગયા ત્યાં સુધી આપણે કાંઈ નથી કર્યા, કાંઈ નથી કરી શક્યા. એનું કારણ કે આ મોદી જેવાની ખામી હતી ને એટલે આપણે કાંઈ નથી કરી શક્યા. નરેન્દ્ર મોદી જેવા વડાપ્રધાનની ખામી દેખાણી એટલે આ 500 વર્ષમાં આપણે કાંઈ નથી કરી શક્યા. હવે જો આ હિન્દુ ધર્મની જાગૃતિ કરવી હોય, એક જ વાત કે આપણા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના હાથ આપણને મજબૂત કરવા પડશે. તો હિન્દુ ધર્મની જાગૃતિમાં જરાય વાર નહીં લાગે એ ખાતરી આપીને કહું. આજે મહાદેવના ગુણ તો ગાશું આપણે, પણ તમને ખબર છે ને, તમારી સામે સિદ્ધિનંદન સ્વામીને લઈને આવ્યા છીએ. મેં સામેની કીધું દહીસરા છે, અને આ દહીસરા કોનો છે? આ દહીસરાના ગુરુ કોણ છે? ઘનશ્યામ જીવનદાસ સ્વામી ગુરુ છે આ દહીસરાના. તો આ મંડળ એનું છે. સ્વામીને કીધું આપણે હાલો, પણ આ ગામ તો આપણું જ હોય, દહીસરા. જો ઘનશ્યામ જીવનદાસ સ્વામી ન હોત તો દહીસરામાં સમાજ ન થયું હોત. અને સમાજ જ્યારે કામ ઊભું કર્યું
ત્યારે સ્વામીની જોડે અમે હતા ત્યારે સ્વામીની ખબર છે કે આ ગામ ઉપર સ્વામીની કેટલી કૃપા દ્રષ્ટિ છે, મીઠી દ્રષ્ટિ છે. ત્યારે સ્વામીનું વચન પડે એટલે દહીસરના કોઈ હરિભક્તો હાનિકાની ન કરી શકે. ત્યારે જ આટલું સુંદર સમાજ લેવા પટેલ સમાજ થઈ શક્યું છે. એ આ ઘનશ્યામદાસ સ્વામીની કૃપા દ્રષ્ટિ છે. ત્યારે આ મંડળ એનું છે. ત્યારે સિદ્ધિનંદન સ્વામીને કીધું આ દહીસરામાં આપણે હાલવું જ પડશે. સ્વામી કે હાલીશ ને એક ભજન સરસ મજાનું મહાદેવનું હું સંભળાવ્યું દહીસરાના હરિભક્તોને. એટલે સિદ્ધિનંદન સ્વામીને કહેશું સરસ મજાનું મહાદેવનું ભજન કે ધૂન સંભળાવો કે જેથી કરીને આ લોકોની જાગૃતિ આવે. એટલું તો ચોક્કસ કહીશ ભક્તો. આજે તો ઘણી જગ્યાએ અમારે જવાનો થયો છે, પણ દહીસરાની અંદર જે આ શોભાયાત્રામાં ભગવાન મહાદેવની શોભાયાત્રા નીકળી હોય ને આખા ગામને જે ઉત્સાહ દેખાઈ રહ્યો છે, આટલો આનંદ દેખાઈ રહ્યો છે, એ તો ભક્તો દહીસરામાં જોવા મળે. આટલું ક્યાંય અમને જોવા નથી મળ્યું. એવી આ જાગૃતિ, એટલી ઉત્સાહ દેખાય છે આ પ્રોગ્રામની અંદર. આ મહાદેવની જે આ શોભાયાત્રા નીકળી છે, મહાદેવને રાજી કરવા માટે જે આ ઉત્સાહ દેખાય છે, દહીસરામાં જે જોવા મળે છે, એ તો ભક્તો આવું અમે ક્યાંય જોયું નથી. એટલે સ્વામી આવશે બાલકૃષ્ણ સ્વામી હમણાં જે સિદ્ધિનંદન સ્વામીને કહું આ લોકોના શરીર ડોલે નહીં, આ શરીરના મનડા ડોલવા માંડે, મહાદેવની મૂર્તિમાં એક રસ થઈ જવાય એવું સરસ મજાનું ભજન, એવી સરસ મજાની ધૂન મહાદેવની આપણે સંભળાવે. પછી આગળની વાત આગળ કરશું. અત્યારે સિદ્ધિનંદન સ્વામીને કહું કે આપ આપના મધુર કંઠે મહાદેવનું ભજન સંભળાવો. हो देवना हर हर महादेवना देवना हो देवना हर हर महादेवना भोला महादेवना चरणों लागू हूँ पाय महादेवना देवना हो देवना हर हर महादेवना देवना हो देवना हर हर महादेवना वा मांगे आयो माँ गणेश जा वा मांगे आयो बा गणेश जा कैलास वास सदाय महादेवना देवना हो देवना हर हर महादेवना देवना हो देवना हर हर महादेवना અંતરના પ્યારથી સોરસોય ઉપચારથી અંતરના પ્યારથી સોરસોય ઉપચારથી પૂજીએ તો દિલના હરખાય મહાદેવના પૂજીએ તો દિલના હરખાય મહાદેવના દેવના હો દેવના હર હર મહાદેવના દેવના હો દેવના હર હર મહાદેવના ભોળા મહાદેવના ચરણોમાં લાગો પાય મહાદેવના દેવના હો દેવના હર હર મહાદેવના દેવના હો દેવના હર હર મહાદેવના તમને તાળી વગાડવાનો જો ટેક્સ પડશે તો મોદીને કશું માફી જ આપી દેશે. તાળી વગાડવાનો ટેક્સ નહીં પડે. તાળી ગળથી વગાડો, મહાદેવને રાજી કરવા છે. આજે રાજી નીકળે ત્યારે આવું સુંદર મહાદેવનું ભજન કીર્તન થાય અને પછી તાળી ન વગાડી આવા હાથ ના થાય. જવાબ છે તાળી. हे बाला विषधरने भरिये शंकरने बाला विषधरने भरिये शंकरने दर्शनથી દુખડા હરાય ઓહો દર્શનથી પાવન થવાય મહાદેવના દેવના હો દેવના હર હર મહાદેવના
દેવના હો દેવના હર હર મહાદેવના ભોળા મહાદેવના ચરણોમાં લાગો રોકાય મહાદેવના દેવના હો દેવના હર હર મહાદેવના દેવના હો દેવના હર હર મહાદેવના गिरधरना कंतने नमिहे नीलकंठने गिरजाना कंतने नमिहे नीलकंठने त्रिलोके वास सदाय महादेवना त्रिलोके वास सदाय महादेवना देवना हो देवना हर हर महादेवना देवना हो देवना हर हर महादेवना भोळा महादेवना चरणों माला
ભૂતેશ્વર મહાદેવની નમઃ પાર્વતી પદે હર હર મહાદેવ. શિષ્ય છે સાંભળજો, આ સ્વામીની વાત કરો, ઘનશ્યામની સ્વામીની વાત કરો. આ ગામ આખું સ્વામીને ગુરુ તરીકે માને છે, એટલે જરાક બે શબ્દ કહેવાનું મન થાય છે. સ્વામીને શાંતિપ્રિય સ્વામી ઘણી કોશિશ કરી ભણાવવાની. તમને ઈચ્છા હોય ને કે તમારા દીકરા ભણીને હોશિયાર થાય, એમાં અમને ઈચ્છા હોય કે અમારા સાધુ ભણીને તૈયાર થાય. એટલે શાંતિપ્રિય સ્વામી ઘણી કોશિશ કરી ભણાવવા માટે, પણ સ્વામીને કાંઈ સિદ્ધિનંદ સ્વામીને કાંઈ આવડે જ નહીં. અમુક મહેનત ઘણી કરી. પછી સ્વામી વિચારે કર્યો કે આ ભણવામાં સ્વામીનું કામ નથી, ખોટા મહેનત કરાવી નકામી, એને સેવામાં મૂકી હતી મોટા સંતની. એટલે ગુરુ હતા ઘનશ્યામનંદ સ્વામી, એની સેવા મૂકી લીધા એને. અને એવી ભાવથી સેવા કરી, એવી પ્રેમથી એવી સેવા કરી. એટલે ઘનશ્યામનંદ સ્વામીએ આની સેવા જોઈને નાના સંતની એટલા રાજી થઈ ગયા. સ્વામી આ નાના સંત ઉપર બે હાથ મૂક્યા. સ્વામી કે જ્યાં મોટા વિદ્વાનો, જ્ઞાની, પંડિતો જે રાજી નહીં કરી શકે એ તમે હરિભક્તો રાજી કરી શકશો, જાઓ. એટલે આટલું સુંદર ગાય છે સ્વામી. એ શક્તિ છે ઘનશ્યામનંદ સ્વામીની શક્તિ છે, એટલે ગાઈ શકે, ન ગવાય. સ્વામી અપણ જાય, કાંઈ નથી આવડતું. પણ સ્વામીની જેના ઉપર કૃપા દ્રષ્ટિ ઉતરી છે, જેના બે હાથ છે માથે, આજે એ રંગ હોય ને રાજા બની ગયા છે. સત્સંગમાં ઘણા દાખલા છે એવા. અમારા યાદુભાઈ બેઠા છે. યાદુભાઈ પોતાની જૂની બધી વાતો કરે, કંઈક સ્વામીને ગુરુ તરીકે માને છે, પણ સ્વામીની એના ઉપર કૃપા દ્રષ્ટિ થઈ. યાદુભાઈ કે સ્વામી હું જે છું તે અત્યારે બે પૈસા સેવા કરી શકતો હોઈશ. મારો પરિવાર આટલો સુખી છે, સંપ છે, બધા એવા મળ્યા છે, એને જોઈને આપણે આનંદ થઈ. એવા એના જમાઈઓ છે બધા, કે આ બધું આની પાછળ કારણ શું? તો કે મારા ગુરુ ઘનશ્યામનંદ સ્વામીની કૃપા છે, નહીં તો હું એટલો ભણેલો નથી ને મારી કન્યા હોય નહીં. આ યાદુભાઈ બેઠા છે ત્યારે આજે આ મોટી મોટી સેવા દહીસરામાં આવીને કરી રહ્યા છે. અમારા ગોપાલભાઈ માયાણી બેઠા છે. હમણાં અમે દાસલમ ગયા ને, પછી ગોપાલભાઈ બધી પોતાની કહાની કીધી. હું તો ભીખ માગતો એવી મારી પરિસ્થિતિ હતી, પણ ઘનશ્યામનંદ સ્વામીની કૃપાથી હું દારેસલામમાં પહોંચ્યો. અને ત્યાં સ્વામી કીધું ગમે એવી તકલીફ પડે દારેસલામમાં, પણ દારેસલામ છોડી જાય, તને રોટલો ત્યાં જ મળી રહેશે. ગોપાલભાઈ કે સ્વામીના વચને બેઠો તો દારેસલામમાં, એટલે સ્વામીના આશીર્વાદથી જે કંઈ મારી પાસે બે પૈસા હશે ને એ સ્વામીની કૃપા છે, ઘનશ્યામનંદ સ્વામીની. એવા તો આ સભામાં કેટલાય બેઠા છે, એક નથી. આ દહીસરામાં હજારો હરિભક્તો છે કે જે સ્વામીએ એનો કાન ઝાલ્યો હશે, માથા ઉપર લપડી મારી હશે, અને ગાલ ઉપર લપડ મારી હશે, અને એના આશીર્વાદથી આ દહીસરાના કેટલા હરિભક્તો સુખી છે. અને દહીસરાના હરિભક્તોને આજે હરિભક્તો સ્વામીને ગુરુ તરીકે માને છે. હું તો ત્યાં સુધી કહું છું, જ્યારે આ સમાજ બનાવ્યો ત્યારે સ્વામીની જોડે સેવામાં હું હતો, ત્યારે મને ખબર છે કે આ સમાજ જો સ્વામી જો હાથમાં ન લીધો હતો, આજે પણ દહીસરામાં સમાજ ન હોત. એટલે એ સ્વામીની કૃપા દ્રષ્ટિ આ દહીસરા ઉપર ઘણી છે. એટલે આ દહીસરા ગામ એ ઘનશ્યામનંદ સ્વામીને એક ગુરુ તરીકે માને છે. આજે જાદુભાઈ માંડવી આવ્યા. જાદુભાઈ કે સ્વામી જજમાન પદે મારું નામ છે ત્યાં, તો તમારે આવવું પડશે ચોક્કસ. અને જાદુભાઈ કહે એટલે અમારે ના ન પડે. જંગલેશ્વર મહાદેવ ત્યાં વૃક્ષારોપણ કરું તો અમે અંજાર હતા. જાદુભાઈ કે સ્વામી તમારે આવવું પડશે. જાદુભાઈ કે લંડન આવવું પડે, લંડન હાલ્યા જઈએ અમે. જાદુભાઈ કે ના પાડી. એટલે આજે જે અમારે અહીંયા આવવાનું થયું છે, જાદુભાઈનો આગ્રહ ઘણો હતો. એટલે બાકી અમારા શ્રીજીનંદ સ્વામી કીધું દહીસરા ગામ આપણું પોતાનું કહેવાય. ઘનશ્યામનંદ સ્વામીને ગુરુ તરીકે માને છે. જો આપણે હરિભક્તોને નહીં હાંચવી તો કોણ હાંચવશે? અને સ્વામીને વિનંતી સાથે સાથે એ પણ કહી દઉં કે ગોપાલભાઈએ આજના કાર્યક્રમને જોઈ
શિવશક્તિ ગ્રુપને રૂપિયા 25,000નું દાન આપે છે. અક્ષર નિવાસી ધનજી લાલજી માયાણી, માતૃશ્રી ધનભાઈ ધનજી માયાણી, હસ્તે ગોપાલભાઈ ધનજી માયાણી સહપરિવાર તરફથી. તો સ્વામી ગોપાલભાઈનું ફુલાર પહેરી અને બહુમાન કરી દો. ત્યાર પછી બીજા 10,000 રૂપિયા આવે છે વેદાંત પ્રવીણ કારા. બહુ સારું લો. એ આજે વર્ષમાં એક દિવસ આવે મહાદેવજીનો. આટલા દિવસ પાતાળમાં રહેતા, હવે પાતાળથી બારે આવ્યા ત્યાં શિયાળામાં મોટર જોડો એટલે પાણીમાં જે ધુવાડે નીકળે, ખબર હે ને તમને? હા, 4 મહિનાના બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને શંકર એના વારા છે. બળી રાજાના દરવાડી તરીકે રહે છે. હો, તમે તો વાતો સાંભળી હશે ઘણી, પણ બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને શંકર ત્રણે વૈરાગ નામના દીકરાઓ, અને એને બળી રાજાએ ભગવાનને સર્વસ્વ આપ્યું, અને ભગવાન બળી રાજાને પાતાળમાં ખોસી દીધા, અને વિષ્ણુ ભગવાન ત્યાં જઈને ચોકીદાર તરીકે રહ્યા અને કીધું કે આવા ને આવા મને દર્શન દો. રાજી થયા એટલે ભગવાન ત્યાં રોકાણા. લક્ષ્મીજી વાટ જુએ કે આવ્યા કેમ નહીં, હજી સાયંકાળ થઈ ગયો, ત્યાં તો હું બંધાઈ ગયા. હો, બળી રાજાની ભક્તિ જોઈને આજ દિવસ સુધી ભગવાન બંધાયા, કે આજ દિવસ સુધી બંધાણા છે. લક્ષ્મીજી આવ્યા પછી નીચી તેલ કરવા માંડ્યા, ઘરનું કામ બધું કરે લક્ષ્મીજી. હો, પછી રક્ષાબંધનનો દિવસ કયો આવે? રાખડી પૂનમ. તે દિવસે બળી રાજાના હાથમાં રક્ષાબંધન બાંધ્યું. બળી રાજાએ માગ્યું, એ કે માગો માગો બેન. તો કે તમારા દરવાણી છે ને છૂટા કરો. એ કોણે? મારા પતિ છે નારાયણ. શું કહો છો તમે? કોણ? હું લક્ષ્મીજી. ભક્તો, આ ત્યાં કને ભગવાન બંધાયા હતા. લક્ષ્મીજીએ ભગવાનને છોડાવે તો બળી રાજા કે મારો દરવાજો ખાલી ન ખપે. તને દેવોની બેઠક થઈ એટલે 4 મહિનાના વારા થયા. એમાં મહાશિવરાત્રિના સુધી ત્યાં મહાદેવ બાપો રહે ત્યાં, સમજાના? અને આજે બારે આવ્યા અને પાર્વતીજીએ નોંધ કરી બધેની કે આ વર્ષમાં કેને કેને મારા પતિની સેવા કરી છે. એ નોંધનો લિસ્ટ મહાદેવજી આજે વાંચી અને બહેનો કે ભાઈઓ બધેને આજે સેવાનું ફળ આપવાના છે. જે ભાગી જશે એ રહી ગયા, અને બેઠા હશે એને મળી જશે, કારણ કે લિસ્ટ તો હવે વંચાશે ને મહાઆરતી થાય પછી. એટલે ભક્તો, એ બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને શંકર આ ત્રણે દેવો આ બ્રહ્માની સૃષ્ટિ સર્જન વિસર્જન એ બધું એ કરે છે. તો સદા શિવમ શાશ્વતી નિશિતારમ પ્રશંસમાસા પતિમંગલેશમ બ્રહ્માદિ દેવાર્ચિત પાદ પદ્મમ શ્રી શંકરમ ત્વામ માનતોસ્મિ. ભક્તો, ભાગ્યશાળી છો તમે બધા. સ્વામિનારાયણ ભગવાન આ મહાદેવજીને નવડાવ્યા. આ પ્રસાદીનું સ્થાન છે બધું. અહીંયા પ્રસાદીની કુઈ છે, સમજાના? એ આ પરંપરાનું આ પ્રસાદીનું સ્થાન આખા ગામવાસી ભક્તજનોને સુખદાયી. અને જો આ બીલીપત્રનું ઝાડ છે, આ ગમે એવી ગરમીના દિવસો આવે, બીલીપત્રના ફળ પાકે હોય, એનું પાણી બનાવી સારું તમે પીઓ તો તમારા જીવનમાં ઠંડી ઠંડી થઈ જાય. તો આવો અવસર, આવી તક આપણે બધાને મળી છે. ભગવાનનું ભજન કરવું. મહારાજે શિક્ષાપત્રીમાં ઘણી જગ્યાએ લખ્યું હોય, માર્ગે જાતા શિવાલય આદિ દેવ મંદિર આવે એને જોઈને નમસ્કાર કરવા. ટાઈમ હોય તો અંદર જઈને પાણી ચડાવવું, દૂધ ચડાવવું, બીલીપત્ર ચડાવવા, સેવા કરવી. ન હોય તો રાસ્તામાં જતા નમસ્કાર કરવા. અને મહારાજે કીધું શ્રાવણ મહિનામાં બિલ્વ પત્રાધિકે કરીને
પોતે પૂજા કરવી અથવા તો બ્રાહ્મણ દ્વારા કે કોઈ ભગત દ્વારા કરાવવી, આવી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની આજ્ઞા છે. આપણે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના આશ્રિત છીએ, આજ્ઞા ચોક્કસ પાડવી જોઈએ. અને અવજ્ઞા તો ક્યારેક એની કરાય નહીં. સમજાણા? સ્વામિનારાયણ ભગવાન આપણા ઉપર કૃપા કરીએ. જો ભક્તો આપણે સમજીએ, આ બાજુ અબડાસા છે, આ બાજુ વાગડ છે. એ અબડાસામાં જેટલા 5-8 ગામ છે, સત્સંગ ઓળખ્યો છે, એ સુખી છે બિચારા. વ્યવહારમાં તો ભગવાન બધે સુખી રાખે, પણ સત્સંગે કરીને સુખી છે. એમ વાગડમાં પણ જેને ભગવાનની ઓળખાણ થઈ છે એ બધા સુખી છે અને થાય છે. એમ ભક્તો આપણે આ અહીંયા ધન્ય છે અક્ષર જીવન સ્વામી, ધન્ય છે ફૈબા. આ બહેનોને નિયમો ધર્મો શીખવાડ્યા અને ભાઈઓને ભગવાનની ઓળખાણ કરાવી તો ધન્ય છે મહાપુરુષોને. હો તો ભક્તો આ સત્સંગ મળ્યો છે. જો આપણા સ્વામિનારાયણ મંદિર હોય ત્યાં દરરોજ સાંજે સવારે કથા વાર્તા થાય. કથા વાર્તામાં ઓછા વધુ દાતાઓ તો જાજો બધા. આ રસ્તો ત્યાંથી મળશે, આ બીજે નહીં મળે ક્યાંય. બહેનોને બહેનોના મંદિરમાં આ સગવડ કેવી જો અહીંયા ભાઈઓને બાકાત નથી, ભાઈઓને બાકાત નથી. સ્વતંત્ર ભજન કરી શકે એવી રીતે આપણા સંપ્રદાયની રીતિ છે. અને મહાદેવના મંદિરે દર્શન કરવા તો જવા, પણ ભક્તો એ આ સત્સંગ કરશું તો આ બધા દેવો દેવતાઓ દેવીઓ જે કોઈ હશે એને આપણે માનતા થશું. શિક્ષાપત્રી એક જ આપણે વંચાય તો બધાને આજ્ઞા કરીએ. વાંચો છો ને બધા? તો બધી વાંચો. શિક્ષાપત્રી ઘણા એક વખત વાંચી દે પછી નાખી દે. સમજા? શિક્ષાપત્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાને પોતે આજ્ઞા કરીએ દરરોજ વાંચવી. એમાં બાઈઓ હોય, ભાઈઓ હોય, સાધુ હોય, આચાર્ય બધાને આજ્ઞા કરીએ વાંચવી. વાંચતા ના આવડે તો વંચાવીને સાંભળવી. વાંચેવાનો હોય તો પૂજા કરવી અને તળે ન થાય તો ઉપવાસ કરવો. એમ ભક્તો આપણે આ મનુષ્ય અવતાર ભગવાને આપ્યો છે. આ અવસર અને આ તક આપણને બધેને અમને તમને મળી છે. તો એ આજે મહાદેવજીનો મોટો દિવસ. એ દિવસમાં તમે બધા આવડા બધા ભક્તો ભેગા થયા છો. ભગવાન મહાદેવજી, સ્વામિનારાયણ ભગવાન, હનુમાન દાતા, ગણપતિ દાદા ખૂબ આપણા ઉપર ખૂબ રાજી રહે અને વ્યવહારમાં સુખી કરે. આપણા ઉપર કોઈ કાળનું વિઘ્ન હોય તો એ ડાયવર્ટ કરી જાય અને તમે બધા બહેનો, ભાઈઓ, બાળકો, જુવાનો બધા સુખી થાઓ એવી ભગવાનના ચરણોમાં અને મહાદેવજીના ચરણોમાં, નરનાદેવના ચરણોમાં પ્રાર્થના સાથે આખી સભાને જય સ્વામિનારાયણ. Mother,
બધા બેસી રહો. ઘણી બધી અવ્યવસ્થા થાય છે, બધા આપણે પોતાના સ્થાન પર બધા બેસી જાઓ. The